आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आकाश पातालमा तपाईँहरूलाई हार्दिक नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। अमेरिकाले इरानका 3वटा प्रमुख आणविक केन्द्रहरूमा आज ठुलो हवाई आक्रमण गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अनुसार ती 3वटा क्षेत्रमा गरिएको हवाई आक्रमणबाट ती आणविक केन्द्रहरूमा ठुलो असर पुगेको छ र त्यहाँको सम्पूर्ण विवरण भोलि बिहान 8 बजे रक्षा मन्त्रालयमा आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा बताइनेछ भनेर जानकारी दिएका छन्। अहिले भर्खरै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा आयोजित एउटा राष्ट्रवासीका नाममा र राष्ट्रका नाममा जुन एउटा सम्बोधन गरेका थिए, त्यो सम्बोधनमा उनले के भने, हेरौँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यो सम्बोधन जस्ताको तस्तै। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. तपाईहरुले हेर्नुभयो अहिले भर्खरै इरानमा अमेरिकाले जुन आणविक केन्द्रहरूमा 3 ठाउँमा
आक्रमण गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रवासीका नाममा दिएको सन्देश। यो सन्देशमा के भनिएको छ, म अलिकति तपाईँ नेपाली भाषी दर्शकहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले राष्ट्रपति ट्रम्पले के भने यसमा चाहिँ अलिकति उल्था गरिदिँदैछु। केही समय अघि मात्र अमेरिकी सेनाले इरानी शासनका 3वटा मुख्य आणविक पूर्वाधारहरूमा विशाल सटिक आक्रमण गरेको छ। नातान्ज, इस्फहान र यी नामहरू तपाईँहरूले वर्षौँदेखि सुन्दै आउनुभएको छ, किनभने इरानले यिनै ठाउँहरूबाट अत्यन्तै विनाशकारी परियोजनाहरू निर्माण गरिरहेको थियो। हाम्रो लक्ष्य थियो इरानको युरेनियम प्रशोधन क्षमता पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्नु र विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आतंक समर्थक राष्ट्र इरानबाट आउँदै गरेको आणविक खतरा रोक्नु। आज राति म विश्वलाई जानकारी दिन सक्छु ती आक्रमणहरू असाधारण सैन्य सफलतामा भएका छन् र इरानका मुख्य आणविक प्रशोधन केन्द्रहरू पूर्ण रूपमा नष्ट पारिएका छन्। मध्यपूर्वको ठुल्ठुलो दादागिरी गर्ने इरानले अब शान्तिको बाटो रोज्नै पर्छ। यदि इरानले शान्तिको बाटो रोजेन भने भविष्यका आक्रमणहरू अझ व्यापक र अझ सहज हुनेछन्, राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्। उनले राष्ट्रका नाममा दिएको सन्देशमा अगाडि भनेका छन्, 40 वर्षदेखि इरानले अमेरिकालाई मृत्यु होस्, इजरायललाई मृत्यु होस् भन्दै यी देशको हाम्रो देशको बारेमा हाम्रो देशलाई उनीहरूले नकार्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले हाम्रो जनतालाई मारे, सडक छेउ बमहरूबाट हाम्रा सैनिकहरूको हातखुट्टा उडाइदिए। यो नै उनीहरूको विशेषता थियो। हामीले हजारौँ मानिस गुमायौँ र लाखौँ मानिसहरू मध्यपूर्वमा र संसारभरि उनीहरूको घृणाका कारण मारिए। विशेष रूपमा धेरैलाई उनीहरूको प्रमुख जनरल कासेम सुलेमानीले मारे। मैले धेरै पहिलेदेखि निर्णय गरिसकेको थिएँ, अब यस्तो हुनु हुँदैन, अब यो सह्य हुँदैन भनेर राष्ट्रपति ट्रम्प अगाडि भन्छन्। म इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले एक टिमको रूपमा काम गऱ्यौँ। सम्भवतः इतिहासमै यस्तो समन्वय कहिल्यै भएको थिएन। हामीले इजरायलमाथिको गम्भीर खतरा मेटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण यात्रा गरेका छौँ। इजरायली सेनालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरूले गरेको अद्भुत कार्य प्रशंसनीय छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आज राति ती अद्भुत मिसन उडाउने, त्यो आणविक जो मिसनहरू उडाउने अमेरिकी बहादुर देशभक्त सेनाहरू र सम्पूर्ण अमेरिकी सेनालाई म बधाई दिन चाहन्छु। यस्तो अपरेसन जुन संसारले धेरै दशक यता देखेको थिएन। आशा छ अब भविष्यमा उनीहरूको यस्तो आणविक सेवाको आवश्यकता पर्ने छैन। म प्रार्थना गर्छु त्यो नै होस्। ट्रम्पले अगाडि भने, संयुक्त सेनाका प्रमुख जनरल ड्यान राइजन क्याङ एक अद्भुत जनरल र आक्रमणमा संलग्न सबै तेज दिमाग भएका सैन्य अधिकारीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। तर यति भनिसकेपछि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो अवस्था अब जस्ताको तस्तै रहन सक्दैन। या त शान्ति हुनेछ या त इरानका लागि अझ ठुलो विपत्ति आइलाग्नेछ, जुन हामीले पछिल्लो 8 दिनमा 9 दिनमा देखेका छौँ। र योभन्दा अब यदि उसले न्यु खोज्यो भने झनै भयावह हुनेछ। सम्झनुहोस्, अझ धेरै लक्ष्यहरू बाँकी छन्। आज रातिको लक्ष्य सबैभन्दा कठिन थियो र सम्भवतः सबैभन्दा घातक पनि थियो। तर यदि छिट्टै शान्ति आएन भने ती बाँकी लक्ष्यहरू पनि सटिकता, गति र दक्षताका साथ हटाइनेछन्। तीमध्ये धेरैलाई केवल केही मिनटमै नष्ट गर्न सकिन्छ। अर्थात् राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानतर्फ इङ्गित गरेर भनेको कुरा। संसारको कुनै पनि सेनाले आज राति हामीले गरेका कार्यहरू गर्न सक्दैनन्, नजिक पनि पुग्न सक्दैनन्। इतिहासमै यति सक्षम र सफल सैन्य अपरेसन पहिले कहिले भएको थिएन। भोलि बिहान 8 बजे पेन्टागनमा प्रेस कन्फरेन्स हुनेछ, जहाँ जनरल केन र रक्षा मन्त्री पिट हेग्सेटले थप जानकारी दिनेछन्। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरी ईश्वरलाई। म भन्न चाहन्छु, हामी तिमीलाई माया गर्छौँ ईश्वर, हामी हाम्रो महान सेनालाई माया गर्छौँ, कृपया तिनीहरूको रक्षा गर। ईश्वरले मध्यपूर्वलाई रक्षा गरून्, ईश्वरले इजरायललाई रक्षा गरून् र ईश्वरले अमेरिकालाई पनि रक्षा गरून्। धेरै धेरै धन्यवाद भनेर राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रका नाममा भर्खर सम्बोधन गरेको मैले यो नेपाली रूपान्तर तपाईँलाई सुनाएँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज आकाश पाताल कार्यक्रममा यो पछिल्लो
यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयलाई हामीले प्रमुखताका साथ यहाँ अहिले कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर तपाईँलाई अपडेट गराउने काम गरिरहेका छौँ र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले योभन्दा अगाडि करिब 1.5 घन्टा अगाडि चाहिँ उनले भनेका थिए हामीले इरानका आणविक स्थानहरू फोर्डो, नातान्ज र एस्पाहानमा निकै सफलतापूर्वक आक्रमण सम्पन्न गरेका छौँ। उनले चाहिँ त्यहाँको आक्रमण एकदम ऐतिहासिक भएको भनेर चाहिँ भनेका थिए। We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in the Iran, including Fordo, Natanz, and the Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of the bombs was dropped on the primary side. Fordo, all planes are safely on their way to home. Congratulations to our great American warriors. There is no another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Now is the time for peace. अब शान्तिको समय हुनेछ, शान्तिको समय हो. Thank you for your attention भनेर उनले यसरी आफ्नो चाहिँ भनाइ पोस्ट गरेका थिए सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा. आज इरानमा जुन बम वर्षक विमान, नेपालीमा बम वर्षक विमान, त्यो चाहिँ निकै शक्तिशाली, त्यसको नाम चाहिँ B2 बम्बर्स हो र त्यो B2 बम्बर्सको बारेमा अहिले संसारभरि निकै ठुलो चर्चा भइरहेको छ. त्यसको नाम चाहिँ B2 बम्बर्स, नर्थरोप ग्रुमन B2 स्प्रिट, सामान्यतया B2 स्टिल्थ बम्बर भनेर पनि यसलाई भनिदो रहेछ र निर्माता कम्पनी यो चाहिँ नर्थरोप ग्रुमन भन्ने अमेरिकाको कम्पनीले बनाएको रहेछ. यसले चाहिँ यो अदृश्य भएर पनि उड्न सक्दो रहेछ. राडारहरूले चाहिँ क्याप्चर गर्न नसक्ने, त्यो कता उडिरहेको छ त्यो चाहिँ क्षमता, त्यो जुन राडारको क्षमताले भेट्न नसक्ने गरी पनि लुकाएर उडाउन पनि मिल्दो रहेछ आकाशमा. र यसले चाहिँ शत्रुको वायु सुरक्षालाई छल्न पनि सक्षम संसारकै एकदमै शक्तिशाली र आधुनिक बम वर्षक विमान भनेर यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ. दुश्मनको उच्च सुरक्षा भएका स्थानहरूमा आणविक र परम्परागत बम खसाल्न यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ र नोभेम्बर 17, 1989 मा पहिलो पटक यसको परीक्षण गरिएको रहेछ र यो बम वर्षक विमान 1997 मा अमेरिकी वायुसेनामा औपचारिक रूपमा प्रयोग थालिएको रहेछ. यसले लगभग 11,000 किलोमिटर हवाई इन्धन जुन भरिएको छ त्यसबाट उसले चाहिँ 11,000 किलोमिटर उड्न सक्दो रहेछ र त्यो 11,000 किलोमिटर पुरा भइसकेपछि पनि उडेको उडै उसलाई त्यही आकाशमै अन्तरिक्षमै त्यहाँ चाहिँ फ्युलिङ गर्न मिल्दो रहेछ. त्यही नै अर्को जहाजले फ्युल गर्ने त्यो प्रकारको प्रविधिको विकास गरिएको रहेछ र चाहिँ करिब 40,000 पाउन्ड अर्थात् 18 टन यसले चाहिँ बोकेर हिँड्न सक्दो रहेछ. ती बम लगायतका हतियारहरू जुन चाहिँ वर्षाउनु पर्ने, शत्रुमाथि वर्षाउनका लागि त्यो चाहिँ बोकेर उड्न सक्ने यसको क्षमता रहेछ र 2वटा मेसिभ अर्डिनेन्स पेनेट्रेटर GBU-57 भन्ने हुँदो रहेछन्. तिनलाई पनि बोकेर हिँड्न सक्ने र हरेकको तौल 30,000 पाउन्ड पनि हुँदो रहेछ. यसको गति चाहिँ प्रति घन्टा 1010 किलोमिटर यो चाहिँ त्यो रफ्तारमा उड्दो रहेछ र यसमा जम्मा 2 जना, हेर्नुहोस् है, यस्तो शक्तिशाली, यस्तो चाहिँ यो विशेष विमान, तर जम्मा 2 जना चालक दलका सदस्यहरू, एउटा पाइलट र अर्को सहपाइलटले उडाउन सक्ने रहेछन् र चाहिँ यो अहिलेसम्म संसारभरि 21वटा मात्र यस्तो निर्माण गरिएको र अहिलेसम्म एउटा यसको चाहिँ नष्ट भइसकेको र 20वटा बाँकी रहेछन् र यसको मूल्य एउटा यस्तो बम वर्षक विमानलाई 2 अर्ब अमेरिकी डलर सम्म पर्दो रहेछ र यस्ता बम वर्षक विमानहरू इरानको गहिरो सुरुङभित्र लुकेको आणविक केन्द्र जस्तै फोर्डोमा आक्रमण गर्न उपयुक्त मानिन्छ. त्यो र त्यो जस्तै अरू पनि
एकदम त्यो जमिन कैयौँ 100 मिटर तलसम्म गएर त्यो जमिन मुनि गएर पनि यसले एट्याक गर्न सक्ने र बमहरू बर्साउन सक्ने त्यति प्रभावकारी हुँदो रहेछ। र आज इरानमा चाहिँ अमेरिकाले त्यही प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ आक्रमण गरेको भनेर जानकारी आएको छ। अहिलेसम्म इरान सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा कुनै यसबारेमा कुनै प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक अहिलेसम्म भएको छैन। तर सामाजिक सञ्जालमा इरान मिलिट्रीको नाममा दिइएको एउटा चाहिँ 4 लाइनको एउटा पोस्टमा सिनियर इरानियन सेक्युरिटी अफिसियललाई उनीहरूले कोट गर्दै नथिङ स्ट्रेन्ज अर अनबिलिभेबल हैज ह्यापन्ड, Iran has been anticipating an attack on the Fordo for several days. The nuclear side have long been evacuated and there is no irreparable damage भनेर भनेको छ। अर्थात् त्यो जो फ्रेडोको चाहिँ आणविक केन्द्र थियो त्यो चाहिँ पहिले नै केही दिन अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ हामीले खाली गराएका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो अमेरिकाले भने जस्तो धेरै ठुलो क्षति भएको छैन र त्यो प्रकारको छैन भन्ने प्रकारले उनीहरूले त्यो भावमा एउटा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ 4 लाइनको एउटा पोस्ट देखिन्छ। तर यो आधिकारिक हो या होइन थाहा छैन, तर इरान मिलिट्रीको नामबाट आएको छ। तर इरान सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा अहिले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अमेरिका अहिले यो इरान र इजरायलको बीचमा भइरहेको युद्धमा प्रवेश गर्न हुन्छ र प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने यो दुईवटा धारमा विभाजित थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनी आएदेखि नै पहिल्यैदेखि इरानलाई के भनेका थिए भने यो आणविक भट्टी केन्द्रहरू बन्द गर, यो चाहिँ न्युक्लियरहरू बनाउने काम यो चाहिँ अहिले संसारलाई खतरामा चाहिँ पार्ने काम चाहिँ यो बन्द गर्नुपर्छ, यो डिलमा आऊ, सम्झौतामा आऊ, वार्तामा आऊ, सम्झौतामा आऊ र यो एउटा चाहिँ डिलमा पुगौँ भनेर उनले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका थिए। तर इरानले टेरेको थिएन। यही बीचमा इजरायल र इरानको बीचमा युद्ध सुरु भयो र आज 9औं दिनको पनि अब 1 घण्टा बाँकी छ 9औं दिनको, अब 1 घण्टा पछाडि 10औं दिन सुरु हुन्छ र अहिले पनि एकैछिन अगाडिसम्म यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि इजरायल र इजरायलले इरानमाथि दोहोरो आक्रमण जारी रहेको अवस्था छ। एकातिर इजरायल र इरानको यो युद्ध पहिला चाहिँ इजरायलको ब्याकमा चाहिँ थियो अमेरिका, पछाडिबाट सहयोग गरिरहेको थियो। तर अब आज भने जसरी यो बम वर्षक विमान प्रयोग गरेर उसले चाहिँ त्यहाँका 3वटा आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्यो, यसपछि अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको छ। यो विषयमा अमेरिकाभित्रै पनि मतभेदहरू छन् र कसैले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जे गरे ठिक गरे भनेका छन् भने कसैले राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्नै नहुने काम गरे भनेर एकदमै आलोचना भइरहेको अवस्था छ। र अमेरिका यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसरी गएर यसरी अर्काको उसमा चाहिँ युद्ध र अर्कोको चासोको विषयमा चाहिँ प्रवेश गरेर जानु हुँदैन थियो भन्ने पनि त्यत्तिकै आवाजहरू अहिले अमेरिकामा उठिरहेको यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले ठुलो चाहिँ रिस्क उठाएर आज आक्रमण गरेका छन्। अब यो आक्रमणपछि इरानले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ, इरानले के गर्छ, यसको प्रत्युत्तर कसरी दिन्छ? उनीहरू इजरायल र इरान त अहिले पनि लडिरहेका छन्। तर अब इरानले आज अमेरिकाले बम वर्षक विमानबाट त्यहाँ आक्रमण गरिसकेपछि कस्तो प्रकारको प्रत्युत्तर दिन्छ त्यो आधारमा बाँकी कुराहरू निर्धारण हुनेछन्। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन् यदि इरान अब पनि शान्तिको लागि तयार हुँदैन भने, डिलमा आउँदैन भने अर्थात् सम्झौतामा आउँदैन भने उसले थप क्षति बेहोर्नेछ र धेरै नसोचेको क्षति बेहोर्नेछ भनेर उनले चाहिँ चेतावनी दिइरहेका छन्। हुन त उनले 2 हप्ताभित्रमा उनले पहिल्यै भनेका थिए अब अति भयो, अब चाहिँ अमेरिकाले ठुलो हेरेर बस्दैन र अमेरिकाले इरानलाई यो बढीमा 2 हप्ता, बढीमा है, यो बढीमा भन्ने शब्द राखेर उनले बढीमा 2 हप्ताको चाहिँ डेडलाइन दिएका थिए। तर आज त्यो डेडलाइन दिएको पनि 3-4 दिन नहुँदै उनले चाहिँ आज आक्रमण गरे
र त्यहाँ चाहिँ आणविक केन्द्रहरूमा ठुलो क्षति पुगेको छ। कुन रूपमा क्षति भयो, के भयो, अब त्यो चाहिँ बाँकी रिपोर्टहरू आउने नै छन् र हामीले त्यसलाई तपाईँहरूमाझ अपडेट गर्ने नै छौँ। आजका लागि कार्यक्रम आकाश पातालमा मैले यही विवरण प्रस्तुत गर्दै बिदा हुन्छु र बिदा हुनुभन्दा अगाडि अब यो आजको अमेरिकाले इरानमा प्रहार गरेका यी चाहिँ जो घटनाहरू छन्, यो घटनाले कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ त्यसमा चाहिँ निर्भर हुनेछ बाँकी युद्ध र बाँकी अरू कुराहरू, जस्तो रसियाको रोल के हुन्छ, अब चाइनाको रोल के हुन्छ, अनि मुस्लिम कन्ट्रीहरूको रोल के हुन्छ होइन, उत्तर कोरियाको रोल के हुन्छ। यी धेरै फ्याक्टरहरू अब कसरी अगाडि प्रदर्शनमा आउँछन् अथवा कसरी देखिन्छन्, कुन रूपमा उनीहरूको प्रतिक्रिया आउँछ, त्यो चाहिँ हामी भोलि फेरि अपडेट गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। आज इजरायल र इरानको युद्धको 9औं दिनको अन्तिम घडीमा आज अमेरिकाले जसरी इरानमाथि आक्रमण गर्यो र त्यहाँका आणविक भट्टी केन्द्रहरूमा जुन आक्रमण भयो, त्यहाँका चाहिँ त्यो कुराले अब चाहिँ फेरि संसार एकदमै चाहिँ खतराको बिन्दुमा पुग्छ या शान्तिको बिन्दुमा आइपुग्छ, के हुन्छ, युद्ध हुन्छ या अब चाहिँ कुनै डिल हुन्छ, यो चाहिँ बाँकी कुराहरू हामी अपडेट गराउँदै जानेछौँ। आजलाई यति। हस्त, नमस्कार।